ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। पंजाब की धरती ते अज भारत के प्रधानमंत्री नाल बुरी हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज पंजाब के दौरे ते आए सी ते उन्हां फिरोजपुर विच एक चोण रैली नूं संबोधन करना सी। हालांकि भाजपा वालों यही कहा जा रहा सी कि प्रधानमंत्री पंजाब दे लई एक वड्डा तोहफा लैके आ रहे ने ते इस संबंधी एक कार्टून भी बनाया गया सी भाजपा वालों ते ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਾਰਟੂਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब नूं जो कार्टून चिन्हित कर रहा है उस नूं अते नरेंद्र मोदी के कार्टून नूं जे तुसीं देखो तां तुहानूं भाजपा की मनोदशा स्पष्ट पता लग जाएगी कि भाजपा किस सोच दे नाल पंजाब दे विच सियासत करन आ रही है। ते इस दे नाल ही इस कार्टून दे विच एक जिस तरह कोई सेवक किसी नूं दान दे रहा होवे उस तरह एक प्रभाव दिता जा रहा सी। जो नरेंद्र मोदी ने एक थाल फड़िया होया ते उस थाल दे विच कुछ गिफ्ट्स रखे हुए ने ते नवें साल के तोहफे वजों इस कार्टून नूं पेश किया गया। तो इन्हां तोहफियां दे विच जो लिखिया गया है, जो गल्लां तुसीं देख रहे हो कि जिहड़ियां मंगां जां जो भी पंजाब नरेंद्र मोदी लैके आ रहे सी उन्हां बारे लिखिया गया है। तो ये सारा कार्टून जिहड़ा आ वो एक तरह दे नाल पंजाब नूं एक दिल्ली दे सामने बड़ा छोटा शो कर रहा है ते इस नूं खास करके सिखां दी भी एक तोहीन वांग लोकां वल्लों सोशल मीडिया ते लिया गया। चलो खैर, सवेर तो बाद दोपहर आई। दोपहर का समा सी जदों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब दे विच एक रैली नूं संबोधन करना सी, जिहदे बारे पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का यह कहना आ कि 70,000 लोगों का प्रबंध भाजपा वालों इस रैली दे विच बैठण लई कीता गया सी। तो सवेरे पहला वो भी तस्वीर सामने आई जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बठिंडा विखे जो भारतीय हवाई फौज का हवाई अड्डा आ उस ते पहुँचे तो उत्थे भारत के गवर्नर पंजाब के गवर्नर अते पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत बादल वालों नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। तो उस तो बाद रैली शुरू होंदी आ। रैली विच सब नूं आस सी कि नरेंद्र मोदी पहुँचणगे पर रैली विच नरेंद्र मोदी नज़र नहीं आउंदे। ते रैली विच भाजपा के आगुआं वालों यह दस्सिया जांदा है कि मौसम खराब होने करके अते थां पर थां कांग्रेस सरकार की साजिश नाल जिस तरह प्रदर्शन किए जा रहे आ, जिस तरह रोकां लाइयां जा रही ने कि किसानां वालों, तो वो कह रहे सी कि कांग्रेस सरकार की साजिश आ जिस करके नरेंद्र मोदी इस रैली दे विच नहीं पहुँच रहे। तो उस तो कुछ समय बाद एक खबर सामने आउंदी आ कि नरेंद्र मोदी का काफला एक फिरोजपुर मोगा रोड के उत्ते पिंड पैंदा आ। उस पिंड दे विच हाईवे के उत्ते जो फ्लाईओवर आ उस दे उत्ते फस गया। ये कहा जाता है कि जाम लग्या होया सी, जाम दे विच ये काफला फस गया तो उत्थों ही काफले नूं वापस बठिंडा एयरपोर्ट परतना पिया। तो बठिंडा एयरपोर्ट तो नरेंद्र मोदी सीधा दिल्ली नूं रवाना हो गए ने। तो कुछ समय बाद फिर ये खबर फ्लैश की जाती है ANI वालों कि नरेंद्र मोदी जान लग्या ये गल कह के गए ने कि पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का धन्नवाद है कि वो जिउंदे जी बठिंडा एयरपोर्ट वापस परत आए ने। हुण सारा मसला इस खबर के उत्ते आके खड़ गया। सारा इंडियन मीडिया इस खबर को प्रकाशित कर रहा है कि नरेंद्र मोदी दी सिक्योरिटी दे विच वड्डा लैप्स होया है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई आ। ते 15 तो 20 मिनट जिहड़ा हाईवे आ, हाईवे के उत्ते फ्लाईओवर आ, फ्लाईओवर के उत्ते नरेंद्र मोदी की गड्डी जिहड़ी आ वो खड़ी रही। तो भाजपा के कौमी प्रधान ने JP नड्डा उन्होंने ये कहा कि जदों ये सारा कुछ वापर रहा सी तो उदों सिक्योरिटी एस्टैबलिशमेंट वालों तो पंजाब के CM नूं कॉल्स भी कीतियां गईयां पर पंजाब के CM वालों किसी कॉल का जवाब नहीं दिता गया। वो कॉल अटेंड उन्होंने नहीं की
ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਸਾਹਟ ਵੀ ਪੈਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਸਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨ ਨੂੰ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਟਵੀਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, CM and Home Minister Punjab in particular, when you cannot provide smooth passage to the Prime Minister of the country, and that too just 10 kilometers from the Pakistan border, you have no right to stay in office and should quit. ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਖਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਮੈਨਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਮੈਨਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ PM ਮੋਦੀ's convoy getting stuck in Delhi traffic twice in 2018 was presented as blow to VVIP culture. No claims of life was under threat. So why such barbs on Punjab? A lapse is a lapse. Can't have different standards for Delhi and Punjab due to political expediency. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਮ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਸਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਹ ਵਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਨਵੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਜਾਮ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ CM ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।